Hey guys, this is the last lecture on the topic Plato's Idealism and the poem Ozymandias written by P.B. Shelley. Now in this lecture, we'll be analyzing the poem Ozymandias written by the great romantic poet P.B. Shelley against the philosophy of idealism propounded by Plato. Now the poem Ozymandias talks at length about the transience of power or the ephemerality of power. Now, power is something which is ephemeral, it is temporary, it is not permanent, and it moves from one person to other. Now, at times people might wish for immortality, and it is also one way of attaining power. Often rulers wish to be immortal in the minds of their subjects. So one of the ways in which rulers would try to become immortal is by constructing monuments in their names. Sometimes they may build statues in their names, or they might build statues in their image to attain immortality, so that the coming generations would know about them and their name and their deeds. So in Ozymandias, we come across one such ruler who was Ramesses II, King Ramesses II or Pharaoh Ramesses II. He commissioned to build a big statue of him in Egypt, and likewise a sculptor built a huge statue of Ozymandias. And years later, when a traveler came to Egypt, he chanced to see the ruins of the statue of Ozymandias. The traveler who traveled to Egypt could see the despotic face of the ruler in the statue. He could feel the despotic presence of the ruler in the statue. He told about this entire incident on having witnessed the statue of Ozymandias to our poet P.B. Shelley, and Shelley wrote the poem Ozymandias, trying to immortalize the image that the traveler saw. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നമുക്ക് 5 ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മെയിനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, there is this narrator who is narrating the entire incident, or the narrator is also the poet. So the poet has written a poem about his experience of meeting with a traveler. Then the second character is the traveler who has been to Egypt and he has seen the dilapidated statue of Ozymandias. So the second person is the traveler. The third person is Ozymandias. Though Ozymandias is not present in the poem, his aura can be felt in the statue. The statue and its face, which is cold and ruthless, it reminds us of this despotic ruler, or it reminds us of this ruler who considered himself to be superior than anyone else. So in the statue of Ozymandias, we get the aura of Ozymandias, or through the statue of Ozymandias, we get the aura of Ozymandias. So he is also a character here. Then comes the sculptor. Sculptor എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒസമാൻഡിയസിന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയ ശില്പി. Then comes the sculptor. Then comes the reader. That is, we are also involved in the act of reading the poem. So the reader also becomes a silent character here. And the last invisible mystery character, who is not perceivable on the first reading of the poem, but who is there throughout the poem, is nature itself. So this poem talks at length about the transience of power. It talks at length about how various people, all these characters, want immortality, or they want timelessness in one way or the other. Not immortality per se, but they want timelessness. They want to be remembered for eternity. But only nature is able to stay immortal forever. All the other characters perish. So that shows us
how certain characters might feel that their world is the ideal world, their reality is the ideal reality, and their quest for power is the ideal thing. That is, a ruler must always want, or a ruler must always try to be more powerful. That is the ideal of Ozymandias. Now, the ideal of the sculptor who made the sculpture of Ozymandias, he wishes to be known for ages. So he wants his works to be known by others. And he wants his works to stand tall. So that is the wish of the sculptor. He also wishes to gain some kind of a timelessness through his works. The poet also writes a poem on Ozymandias, and by writing a poem on the statue of Ozymandias, the poet is also trying to immortalize the event on seeing the ruins of Ozymandias. So in a way, the poet is also trying to attain timelessness through his works. Whereas the other characters, the traveler and the reader, they are all away from the concept of timelessness. They don't want to be remembered forever. They just experience the poem, or they just narrate the story, and that is it. They don't wish to attain timelessness. Now let's read the poem, then it will become clear to you. Ozymandias by P.B. Shelley. I met a traveler from an antique land who said, 2 vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculpture will those passions read, which yet survive stamped on these lifeless things. The hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing besides remain round the decay of that colossal wreck. Boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Now, let me explain. The poem begins with a narrator or a poet, and the poet is narrating an incident or an anecdote from his life. So the poet says that I once met a traveler in an antique land, in an ancient land. Once I met a traveler. The antique land here is a reference to Egypt. Now the traveler said to him, who said? എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ട്രാവലറിന്റെ വേർഡ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് എൻറ്റയർ ലൈൻസ് വിച്ച് ആർ റിട്ടൺ ഇൻസൈഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമേഴ്സ്, ദീസ് ആർ ഓൾ സെഡ് ബൈ ദ ട്രാവലർ. ആ ട്രാവലർ പറഞ്ഞ വേർഡ്സിനെ പോയറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇനിയുള്ള ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ട്രാവലർ സെഡ്, ഹു സെഡ്, 2 vast and trunkless legs of stone stand in the desert. ഡെസേർട്ടിൽ 2 വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വലുപ്പമുള്ള ട്രങ്ക്ലെസ് ലെഗ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ, കല്ലിൽ തീർത്ത ഉടലില്ലാത്ത 2 വലിയ ലെഗ്സ് ഡെസേർട്ടിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. നിയർ ദം ഓൺ ദ സാൻഡ് ഹാഫ് സങ്ക് ഷാറ്റേർഡ് വിസാജ് ലൈസ്, ആൻഡ് നിയർ ടു ദ ലെഗ്സ് there is another thing. And what is it? There is a shattered visage, there is a shattered face that lies near to the trunkless legs. ബോഡി ഇല്ലാത്ത ലെഗ്സ്, സ്റ്റോണിൽ തീർത്ത ലെഗുകളുടെ അടുത്തായിട്ട്, അതായത് ഒരു പ്രതിമയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ ട്രാവലർ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ട്രാവലർ കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടലും തലയില്ലാത്ത 2 ലെഗ്സ് ഡെസേർട്ടിലിരിക്കുന്ന കണ്ടു. അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ എന്തുണ്ട്? ഒരു ഷാറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള, തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് അയാൾ കണ്ടു. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫേസ് യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സീ എ ഫ്രോൺ. ഫ്രോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ദേഷ്യം കലർന്ന ഒരു മുഖഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ ഹെഡ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഫേസ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഹാഫ് സങ്ക് വിസാജ് ലൈസ് ഓൺ ദ സാൻഡ്. സാൻഡിൽ പകുതി പൂഴ്ന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്, പാതി ഫേസ് പൂഴ്ന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഫ്രൗൺ ഉണ്ട്, ഒരു ദേഷ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവമുണ്ട്, ഒരു കൊടൂര ഭാവമുണ്ട്. ഹി ഹാസ് എ റിങ്കിൾഡ് ലിപ്പ്. ചുണ്ടൊക്കെ ചുളിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാച്യു നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സ്നിയർ കോൾഡ്
കമാൻഡ്. ആ ഒരു സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ മുഖത്തായിട്ട് ഒരല്പം ഒരു പുച്ഛഭാവമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഹങ്കാരം കലർന്ന മറ്റുള്ളവരെ കമാൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡെസ്പോട്ടിക് റൂളറാണ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ മുഖത്തുണ്ട്. ഹാവ് സങ് ഷാറ്റേർഡ് വിസാജ് ലൈസ്. ആ മുഖം ഇപ്പോൾ ഷാറ്റേർഡ് ആണ്, ആ ഒരു പ്രതിമയുടെ മുഖം ഇപ്പോൾ തകർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ മുഖത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ദേഷ്യവും ആ ഒരു ഡെസ്പോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള റൂളറിൻ്റെ ചുണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ചുളിവും അയാളുടെ കമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. So the sculptor has read the passions on the pharaoh's face in a very good manner. So the sculptor has well those passions read. അതായത് വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്കൾപ്റ്റർ അയാൾ കണ്ട ആ ഫെറവോയുടെ ഫേസിനെ അതുപോലെ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ടെൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്കൾപ്റ്റർ വെൽ ദോസ് പാഷൻസ് റെഡ്. അപ്പോൾ ആ ഫെറവോയുടെ മുഖത്തുള്ള വികാരങ്ങളെ വളരെ നന്നായി തന്നെ ഈ സ്കൾപ്റ്റർ ആ പ്രതിമയിലോട്ട് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒസമാൻഡിയസ് കിങ് റാമസീസ് ദ ടു തൻ്റെ അധികായ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഏൽപ്പിച്ച സ്കൾപ്റ്റർ, അത് ഏൽപ്പിച്ച ശില്പി അയാളുടെ മുഖത്തിൽ ഉള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വാർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Which yet survive stamped on these lifeless things. Now the frown, the permanent frown of the Pharaoh, it still survives because it is stamped on lifeless thing such as stone. ഈ സ്റ്റോണിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തെ ഭാവങ്ങൾ. The hand that mocked them and the heart that fed. So the heart, the artist has wholeheartedly taken in the image of the Pharaoh. ഫെറവോയുടെ ആ ഒരു ഇമേജ് സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലാണ് ആ ഒരു സ്കൾപ്റ്റർ, ആ ഒരു ശില്പി ആദ്യം വരച്ചത്. അതിനുശേഷം അത് വളരെ നന്നായി തന്നെ ആ ശില്പത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അയാൾക്ക് പറ്റി. ദ ഹാൻഡ് ദാറ്റ് മോക്ക്ഡ് ദം, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദി ഹാൻഡ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ദം, മോൾഡഡ് ദം എന്നുള്ള അർത്ഥമൊക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആ ഫേസിനെ ഒരു മോക്കറിയോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്, മറ്റുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന, മറ്റുള്ളവരോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെറവോയുടെ ഫേസായി തന്നെയാണ് ആ ഒരു ശില്പി പണിതിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൺ ദ പെഡസ്റ്റൽ ദീസ് വർക്ക്സ് അപ്പിയർ. ആൻഡ് ദിസ് entire sculpture, it is standing on a pedestal, and a pedestal appear ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്, ഒരു എപ്പിറ്റാഫ് പോലെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ വേർഡ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വായിക്കാം. ഒന്ന്, ഇത് ഒസമാൻഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫെറവോ പറയുന്ന വേർഡ്സ് ആയിട്ടും, രണ്ട്, ഇത് ആ ഫെറവോയുടെ സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ടാക്കിയ സ്കൾപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ശില്പി പറയുന്ന, ആ സ്കൾപ്ചർ, ആ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയ ശില്പി പറയുന്ന വേർഡ്സ് ആയിട്ടും നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. So let's look at the epitaph. So the epitaph reads, My name is Ozymandias, King of Kings. എൻ്റെ പേര് ഒസമാൻഡിയസ്, ഞാൻ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിയാണ്. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, you mighty and despair. So this might be told by Ozymandias. Ozymandias പറയുന്ന, എൻ്റെ പേര് ഒസമാൻഡിയസ്, I am King of Kings. എൻ്റെ വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഞാൻ കോൺകർ ചെയ്ത ലാൻഡ്സ്, എൻ്റെ കീഴ്പ്പെടുത്തലുകൾ, ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് യു മൈറ്റി, യു ബിഗ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ്, യു മേ ഡെസ്പെയർ, നിങ്ങൾക്ക് നിരാശരാവാം. സോ ലുക്ക് അറ്റ് മൈ വർക്ക്സ്, മേ ബി ഹിസ് ദ കൺട്രീസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് കോൺകേർഡ്, അതായിരിക്കാം വർക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒസമാൻഡിയസ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒസമാൻഡിയസ് പറയാണ്, മൈ നെയിം ഇസ് ഒസമാൻഡിയസ്, കിങ് ഓഫ് കിങ്സ്, ലുക്ക് ഓൺ മൈ വർക്ക്സ്, യു മൈറ്റി ആൻഡ് ഡെസ്പെയർ. നിങ്ങൾ വലിയ ആൾക്കാർ, ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിരാശരാവാം. ഞാൻ അടക്കി പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്, ഞാൻ അടക്കി പിടിച്ച രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിരാശരാവാമെന്ന് ഒസമാൻഡിയസ് പറയുന്നതാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആ സ്കൾപ്റ്റർ പറയുന്ന ലൈൻസ് ആവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൈ നെയിം ഇസ് ഒസമാൻഡിയസ്, കിങ് ഓഫ് കിങ്സ്. സോ ആ പ്രതിമയുടെ പേരാണ് ഒസമാൻഡിയസ്, ആൻഡ് ഹി ഇസ് റെഫർഡ് ടു ആസ് കിങ് ഓഫ് കിങ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ ദ സ്കൾപ്റ്റർ മൈറ്റ് ബി സെയിങ്, ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ പ്രതിമ കാണൂ, ലുക്ക് ഓൺ മൈ വർക്ക്സ്, ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ പ്രതിമകൾ കാണൂ, യു മൈറ്റി, വലിയവരെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ പ്രതിമകൾ കാണൂ, എന്നിട്ട് നിരാശരാവൂ, ആൻഡ് ഡെസ്പെയർ.
ആൻഡ് ഇത്രയും ഗർവോടുകൂടി ഒസമാൻഡിയസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൾപ്റ്ററോ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് കാലം ഈ പ്രതിമ നിൽക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒസമാൻഡിയസ് ആണെങ്കിലും ആ പ്രതിമ പണിത സ്കൾപ്റ്ററാണ്, ശില്പിയാണെങ്കിലും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഐഡിയൽ, അവരുടെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സ്കൾപ്ചർ മൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് ലോങ് ഇയേഴ്സ് എന്നാണ്. They think that the sculpture that they have made would last for long years, and everyone, the coming generations, would come to see the sculpture, and they will be remembered for ever through the sculpture. ഈ സ്കൾപ്ചറിലൂടെ ഇവര് എന്നെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും എന്നാണ് ഈ ഒസമാൻഡിയസ് ആണെങ്കിലും ഈ സ്കൾപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും കരുതുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ ഐഡിയൽ. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള കോട്ടവും തട്ടില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ അടുത്ത ലൈൻസിൽ അതെല്ലാം നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ലൈൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നത്തിങ് ബിസൈഡ് റിമെയിൻസ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രതിമയുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. റൗണ്ട് ദ ഡീകേ ഓഫ് ദാറ്റ് കൊളോസൽ റെക്ക്. ആ കൊളോസൽ റെക്കിന്റെ അടുത്തായിട്ട്, അതായത് ഈ വലിയ പ്രതിമ ഇന്ന് റെക്ഡായി പോയിരിക്കുകയാണ്, നശിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. നശിച്ച നാമാവിശേഷമായ ആ വലിയ ഹ്യൂജ് കൊളോസൽ റെക്കിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ബൗണ്ട്ലെസ് ആൻഡ് ബെയർ, അതായത് എൻഡ്ലെസ് ആയിട്ട് ചുറ്റിലും ഉള്ളത് എന്താണ്? ലാർജ് സ്ട്രെച്ചസ് ഓഫ് സാൻഡ് മാത്രമാണ്, മണൽപ്പരപ്പ് മാത്രമാണ് ചുറ്റിലും ഉള്ളത്. ലോൺ ആൻഡ് ലെവൽ സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ഫാർ അവേ. സോ റിയാലിറ്റി എന്താണ്? ഇന്ന് ആ പ്രതിമയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒന്നുമില്ല. ഒസമാൻഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തി പിടിച്ചടക്കിയ രാജ്യങ്ങളുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശില്പം തീർത്ത ശില്പി മുന്നേ തീർത്ത ഒരു ശില്പങ്ങളും അവിടെ കാണാനില്ല. എല്ലാം ആര് വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു? നേച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മണൽ തിട്ട വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പ്രതിമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് ആധാരമായ മനുഷ്യനോ ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തില്ല. അവരെ ആരും ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല. അവരും മരിച്ചു, അവരുടെ ഖ്യാതിയും മരിച്ചു, അവരുടെ ഫെയിമും മരിച്ചു, അവരുടെ പവറും നശിച്ചു. പക്ഷെ അവർ ആ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അവരാണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ, ആർക്കും ഇവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. തൻ്റെ ആർട്ടിലൂടെ താൻ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുമെന്ന് ആ സ്കൾപ്റ്റർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നിരിക്കാം, പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. തൻ്റെ കീഴ്പ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ, തൻ്റെ കീഴടക്കങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിനെ മൊത്തവും കീഴടക്കി എന്ന് ആ ചക്രവർത്തി വിശ്വസിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇന്ന് അയാളുടെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഈ പോയം പറയുന്നത്. സോ പ്ലേറ്റോയുടെ ഐഡിയ ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ വേൾഡ്, അതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോയത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് ചുറ്റിലും കാണുന്ന പ്രകൃതി മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ 6th ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് നേച്ചർ തന്നെയാണ്. So here I have included some notes based on whatever that I said to you. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. You can write it down. I'll be sharing the notes with you. ഒരു thematic analysis ഉണ്ട്. The poem is about the ephemerality of power. It also talks about timelessness or the desire for timelessness and how everyone is outwitted by nature. നമുക്കിതിൽ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ ആംഗിൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ പ്ലേറ്റോ ക്ലെയിം ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഹാസ് എൻ ഐഡിയൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ആസ്പയർസ് ടു ബിക്കം. ഇൻ ദ case of this poem, the ideal that everyone wishes to be is to attain eternal life. So all the characters in the poem aspire for it, but only nature succeeds. Now, after nature, the thing that remains somewhat eternal is the sculpture of Ramesses, but only a part of it is left, which means that it will soon be buried in the sand. So it will soon become a part of nature and it will become forgotten, and soon it will be forgotten. And away from this ideal is the person who was the muse behind the സ്കൾപ്ചർ. ഈ സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണക്കാരനായ അതിൻ്റെ മ്യൂസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് റാമസീസ്. ബട്ട് റാമസീസ് ഡൈഡ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ദെയർ. The sculptor also wanted to attain some kind of an immortality or timelessness through his work, but the sculptor is also no longer there. He also died and his work is also in the ruins. So soon the sculptor too, Ashilpiyum, soon he will be forgotten. ആ ശില്പിയും ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരും മറക്കാൻ തുടങ്ങും ആ ശില്പിയെ പറ്റി. Then there is a narrator.
the narrator has written a poem about Ozymandias, and through this poem people will remember about him. So the narrator also has tried to attain some kind of a timelessness, but as you may all know, P.B. Shelley also died young. So the writer or the narrator was not able to attain timelessness, but through his poem he is able to attain some level of timelessness. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒട്ടും ടൈംലെസ്നെസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ട്രാവലർ ആണ്. ഹിസ് നെയിം ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ്. He just told the story to the poet, and it is the poet who wrote the poem. So he, does not attain timelessness. And the other person is the reader. The reader only reads the poem. നമ്മൾ ഈ poem വായിക്കുകയാണുള്ളത്. നമ്മളത് വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് we don't attain timelessness. But we are able to understand one thing, and that is power is ephemeral. Or നമ്മൾ പിടിച്ചടക്കുന്നു കീഴടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിമറൽ ആണ്, ക്ഷണികമാണ്, അത് ടെമ്പററി ആണ്. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാവരും പവർഫുൾ ആയിരിക്കില്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പോയം. ആൻഡ് വി ആർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വി ആർ ഏബിൾ ടു പെർസീവ് ഇറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ വെൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് പോയം. It has many layers to it, and it can be read from the philosophical angle of idealism. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ആസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു ടൈംലെസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ നേച്ചർ ഒഴിച്ച് വേറൊരു ക്യാരക്ടറിനും ആ ടൈംലെസ്നെസ് എന്ന ഐഡിയൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ പോയിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിമറൽ ആണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവരും പവർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈംലെസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു മിഥ്യയാണ്. വി വിൽ ഓൾ ബി ഫൊഗോട്ടൺ ടുഡേ ഓർ ടുമോറോ. ആസ് ഇയേഴ്സ് പാസ് ഓൺ വി വിൽ ഓൾ ബി ഫൊഗോട്ടൺ. അപ്പോൾ ആ ഐഡിയയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഈ പോയം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. So with that, we come to the end of the lecture. I hope that the concept was clear. If you have any doubt, you may ask me. അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൈംലെസ്നെസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാർക്കേ ഉള്ളൂ. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചറിനാണ്, മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിനാണ്. പക്ഷെ ആർട്ടും ഇപ്പോൾ സ്കൾപ്ചറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഡീക്കേസ് then slowly people will forget about it. So the only thing that has attained some kind of a permanence is nature itself. On that thought, I end today's lecture. I hope that this concept was clear. If you have any doubts, you can ask me. Thank you. Take care.